Welcome back to 7th Standard English. This is Unit 2. Today our topic is a story of self-sacrifice and bravery. Sacrifice na தியாகம், bravery na வீரமான ஒரு தியாகமான வீரத்தன்மையுடைய கதை இது. Okay children, do you travel in the flight? நீங்க flightல travel பண்ணிருக்கீங்களா? Here in this story, many passengers traveling in this flight. That flight is hijacked by some terrorist. இந்த ஸ்டோரியில இந்த ஃப்ளைட்டை பத்தி தான் படிக்க போறோம். இந்த ஃப்ளைட் சில டெரரிஸ்ட்னால கடத்தப்பட்டுச்சு. அதை பத்தி தான் இந்த ஸ்டோரி. Okay children, let me enter into the story. Glossary. Hijack, illegally seized control of an aircraft, ship, etc. Calamity, a sudden event causing great damage or distress. Assaulted, attacked violently. Frustration, the feeling of annoyance when one's action are prevented from progressing or succeeding. Inflicted, caused something unpleasant to be suffered by. Title, A Story of Self-Sacrifice and Bravery. Section 1. Pan Am Flight 73. It was the morning of September 5, 1986. The aircraft Pan Am Flight 73 with 360 passengers on board had just arrived from Mumbai and was ready to depart from Jinnah International Airport in Karachi for its destination, the United States. Unfortunately, the flight was hijacked by 4 heavily armed terrorists while it was parked at Karachi Airport. அதாவது 1986 செப்டம்பர் 5 அன்னைக்கு காலையில பேன் ஆம் ஃபிளைட் 73 அப்படிங்கிற ஃபிளைட் 360 பேசஞ்சரோட மும்பைக்கு சேர்ந்துச்சு. அதே கராச்சி அப்படிங்கிற ஒரு விமான நிலையத்துல நின்றுட்டு இருந்துச்சு. அது போகக்கூடிய இடம் அமெரிக்கா. ஆனா துரதிருஷ்டவசமா அங்க இருக்க விமானம் 4 டெரரிஸ்ட்னால கடத்தி வைக்கப்பட்டது. The passengers on the plane hailed from different countries. There were Indians, Germans, Americans and Pakistanis among others. The terrorists were more intent on targeting the Americans. When Neerja was told to collect the passports of the passengers, Neerja managed to hide their passports and discard them down the rubbish chute. அந்த ஃப்ளைட்ல இந்தியன்ஸ், ஜெர்மனிஸ், அமெரிக்கன்ஸ், பாகிஸ்தானிஸ் மற்றும் நிறைய நாட்டுக்காரவங்களாம் இருந்தாங்க. ஆனா அந்த தீவிரவாதிங்க அமெரிக்காக்காரவங்களுக்கு தான் குறிக்கோளா வச்சிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல நீர்ஜா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அந்த பொண்ணு தான் அங்க இருக்க பாஸ்போர்ட் எல்லாம் சேகரிச்சு வைக்குமாறு அவள்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க டெரரிஸ்ட். உடனே நீர்ஜா என்ன பண்றா, அமெரிக்காக்காரவங்களோட பாஸ்போர்ட் எல்லாம் குப்பை தொட்டில எரிஞ்சிட்டா. With her help, at least 39 American passengers were saved out of 41. The hijackers wanted to fly to Israel and crash the plane against the building. On being confronted with this unaccepted calamity, Neerja immediately sprang into action. She attempted first and foremost to alert the pilots in the cockpit of the hijacked plane so that they could save themselves. அந்த நீர்ஜா அப்படிங்கிற பெண்ணோட உதவியினால 41 பயணிங்க காப்பாற்றப்பட்டாங்க. அதுல 39 பயணிகள் அமெரிக்கக்காரங்களா இருந்தாங்க. தீவிரவாதிகளோட பிளான் என்னன்னா, அந்த பிளைட்டை இஸ்ரேல்ல ஒரு பில்டிங்ல போய் வெடிக்க வைக்கிறதா அவங்களோட பிளானா இருந்துச்சு. எதிர்பாராத விதமா நீர்ஜா இந்த பிளானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதுல இருந்து தப்பிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு விமான ஓட்டிகளுக்கு ஒரு குறிப்பு கொடுத்துட்டு அவ எச்சரிக்கையா இருக்கா, இங்க இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு எச்சரிக்கையா இருக்கா. When the terrorists saw that they assaulted her, she then passed on the warning and a code which alerted the pilots. As per the mandate, they made an escape through the alternate exit so that the terrorists were at a loss of pilots
who would be forced to fly the plane to the terrorist desired location. நீர்ஜாவோட செயலை பார்த்து அங்க இருக்க டெரரிஸ்ட்லாம் அவளை தாக்குனாங்க. ஆனா அவ எச்சரிக்கையா அந்த பைலட்ஸ் எல்லாம் தப்பிக்க சொல்லிட்டா. வேற வழியா போய் நீங்க தப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ தப்பிக்க வச்சுட்டா. இத பார்த்த தீவிரவாதிகள் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ நம்மளோட இலக்கை நம்மளால அடைய முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க. The nightmare on the aircraft continued for long. The frustration and helplessness of the terrorists grew every hour and their patience was running out. 17 hours into the hijack, the plane ran out of power. The terrorists lost their cool and opened fire on the passengers. Armed with grenades, plastic explosive belts, and pistols, the terrorists raised hell on board. அந்த ஃப்ளைட்ல நடந்த அசம்பாவிதத்தினால அங்க இருக்க தீவிரவாதிகள்லாம் ஏமாற்றம் அடைஞ்சாங்க. ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவங்க பொறுமை இழக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால அங்க இருக்க விமானத்தோட எரிவாயும் தீந்து போயிடுச்சு. அவங்களோட நிதானத்தையே அவங்க இழந்துட்டாங்க. உடனே பயணிகள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. கையில வச்சிருந்த எரிகுண்டுகள், வெடிக்கும் அந்த துப்பாக்கிகள் எல்லாத்தையும் போட்டு அங்க இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பயமூத்துனாங்க. அந்த இடமே ஒரு நரகமா மாறிடுச்சு. Taking advantage of the chaos and the terrorist senselessness, Neerja leapt into action at this point of time. She said all her hesitation and fears and worked her way around, evacuating as many passengers as she could. She could have run away, for she knew the escape routes well, but she didn't. She waited selflessly in the face of the death to help the ones around her. தீவிரவாதிகளோட இந்த குழப்பத்தை நீர்ஜா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ அங்க இருக்க பேசஞ்சர் எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாத்திட்டா. அவ ஆனா தப்பிச்சு ஓடவே இல்லை. ஏன்னா அவளை சுற்றி இருக்கவங்கள ஃபர்ஸ்ட் காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு அவளோட மரணத்தை கூட அவ நோக்கியவளா இருந்து சுயநலம் இல்லாம அங்க இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் காப்பாத்தினா. As she was about to exit herself, she noticed 3 children who were left in the flight. They needed her help in escaping. As the brave heart rescued the kids, she was hit by the bullets fired by one of the terrorists. The wounds inflicted were fatal, and Neerja eventually succumbed to them. By the cruel twist of fate, this heroic young girl passed away. நீர்ஜா என்ன பண்ணா, ஓகே இனிமேட்டு நம்ம வெளியில போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அங்க 3 குழந்தைங்களை பார்த்தா. அந்த 3 குழந்தைங்களுக்கும் அவளோட உதவி தேவைப்பட்டுச்சு. உடனே அந்த பெண்மணி போய் அந்த குழந்தைங்களை மீட்டு கொண்டு வரும்போது அவ குண்டுகளால தாக்கப்பட்டு மரணம் அடைஞ்சிட்டா. விதியின் எதிர்பாராத அந்த கொடூரமான திருப்பத்தினால அந்த இளம்பெண் வந்து மரணம் அடைந்தார். From this lesson we learnt in September 5, 1986, the flight was hijacked at Karachi. Neerja saved 39 Americans and the pilots. She did not escape from there. She was shot and died for the 3 children from the hijackers. அதாவது நம்ம இந்த லெசன் மூலம் என்ன கத்துக்கிட்டோம்னா, செப்டம்பர் 5, 1986ல ஒரு ஃப்ளைட் வந்து கடத்தப்பட்டுச்சு கராச்சிங்கிற இடத்துல. அங்க நீர்ஜா அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமான பெண்மணி 39 அமெரிக்கன்ஸ காப்பாத்தினா. ஆனா பார்க்க முடியல, அவ லாஸ்ட்ல இறந்துட்டா. 3 குழந்தைங்களுக்காக தன்னோட உயிரையே அவ கொடுத்துட்டா. Okay children, in remaining part we will see in another video. Thank you for watching this video.